So a very good morning, everybody. So today we will talk about the extended project explanation. So three users, Ramesh, we have here these three users, Dikshit, Amulya, and Kuntal. Okay. Yes. Okay. Fine. So I, as John Doe, created a Salesforce organization, and then we got some standard applications. We created some custom applications. We have given access to system administrator so that John Doe will be able to access these three applications both in Classic and Lightning. And then, so in future, some users might be there for those people. So we have created two profiles, one for sales people and service people, and given appropriate application access to those profiles. Then in the tasks, I made you create something called as recruiter with three users inside it. And then, so classic, lightning, classic, lightning, classic, lightning, six applications. And all these six applications, we have given access to recruiter as well as the sales representative and system administrator. This is the visual representation of what we have done so far. Clear, right? Very good. Now, so in order to understand further what we have to do, we need to create some new tabs for our end users in our applications. మన applications లో కొత్త tabs అనేవి యాడ్ చేయాలి. మరి యాడ్ చేయాలంటే if you want to add new tabs to that one, what that object is about, what kind of data is being stored inside that object, what is the purpose of that object in our whole project, that is what we need to understand, right? So also we will be understanding the project architecture also today. Project architecture also today. Okay. See, agenda will be data architecture, how to give access to things to Salesforce. Orient Electric line of business we will understand today. How the sales rep generates business using the OEL sales app. What is the architectural flow of our object and the sales representatives flow we are going to discuss today. So data architecture in Salesforce. Tell me, Salesforce is used for storing data in the form of records inside an object accessed via tabs available in applications. So all this is happening in the Salesforce framework or front end where you can retrieve and store data, which is actually coming from something called a database, where every object is nothing but a table, where each cell information is data and each row is record and each column is field. All this is going to happen in your local system? No, it is going to happen in the force.com server system only. Right. Then I have some end users. I want to give access for them to access an application or a tab or an object or field. Where should I give that? ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ యూజర్ కి ఒక యాప్ you need to give access to that application or a tab or an object or a tab or a field where you will give the access. నిన్న క్లాస్ ఏంటి? ప్రొఫైల్. Remember this point, everybody. Okay, very good. Fine. Then objects in Salesforce. What are objects in Salesforce? We will see this slide tomorrow. Okay, let us concentrate on business today. Okay, Orient Electric Limited is a company, so which comes under any one of the three categories. What are the three categories of applications that three categories of businesses that are available in the market? Small, medium scale, mid market businesses, and enterprise businesses. Now you don't just come to me and ask me, sir, what exactly those things are. Okay, it based on type of the products they are selling. Okay, business expansion and the revenue they are generating. Based upon these three factors, the world will decide whether they come under small, medium scale or mid market or enterprise businesses. Okay, so our company Orient Electric Limited comes under what? Very good, small, medium scale business it is. And what kind of line items they are selling to the customers? Hmm? What is the line of business for this company? Very good. Fans, lighting, home appliances, and switchgear. These are the major four categories of products they are selling for their customers. Simple. So if somebody asks you about this client, this sentence will be enough. Orient Electric business is a small, medium scale businesses. So they have fans, lighting, home appliances, and switchgear as their line of business. They are going to sell these products to their customers using manufacturing unit and a distribution unit. Simple. Simple. Single sentence. Enough.
Don't go ponder and say all over the world CK Birla Group. Nobody cares. Okay, right. Then, so sales activity, we need to concentrate on the sales activity. How does a sales representative generates the business clearly? Okay, ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలో బిజినెస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాడు? ఓకే, లెట్ అస్ సే సంబడి కేమ్, ఎవరో ఒకతను వచ్చాడు. ఓకే, సో హీ కాంటాక్టెడ్ అవర్ కంపెనీ అండ్ సెడ్ దట్ హీ వాంట్స్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి బాట్. He wants to buy some products from our company. So he will be contacting whom, to be precisely speaking? Obviously sales representative, right? So this guy is going to make a proposal to the sales representative. Okay, customer ane atanu, he is not yet a customer. Somebody visited our company and talked with the sales representative saying, I want these products, this quantity, this much discount I want it to be delivered on so and so day, so at particular location. This is what he said. Now what does the sales representative had to do? Salesforce came, no? Previously Salesforce is not there. Now Salesforce is there. What he will do? He will log in into Salesforce and he will open the application that we created for that guy. Avuna? So OEL sales app. So he will, sales representative will open the OEL sales app and stores this guy's information. Where? Which object? Lead. Only showing interest. He did not pay the money, no? We are not sure whether he's going to buy the product or not. So the sales representative, in our case, Martin Melko, right? Example, okay. Martin Melko takes this guy's details and stores them where? Inside something called as lead object. Now that guy becomes what record? Lead record. Clear, right? Everybody? Online people? Very good. So then some processing will happen. So he will contact, they will respond. So some things will happen there, right? So once that is happening, the sales representative found out that, okay, we can definitely get an opportunity from this guy to sell products to that guy. So what he has to do now? Very good. Convert the lead into account and contact, but not opportunity yet. Okay, in our company's business I'm talking about, not about general CRM. In our company, they are not going to generate an opportunity immediately. So whenever they are going to convert a lead, they will enable the option do not create opportunity. లీడ్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు డు నాట్ క్రియేట్ అంటే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి కదా, ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవ్వదు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. నౌ వాట్ మై క్లయింట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈస్, I want my sales representatives to store the customer's proposal. To store the customer's proposal. Ante, so he should have an interface where he has to be able to store product 1, 5 quantity, product 2, 10 quantity, product 3, 15 quantity, like this. They want to store this kind of information somewhere in Salesforce. But do we have such kind of thing? No. So what we need to do? We need to create an object for them where these guys are going to store the customer's proposal. Customer's proposal. This is the proposal. Got it, everybody? Now, where they want to store that one? Inside an object called as service request form. What is the purpose of this service request form? Client requirements we are going to store inside this service request form. ఈ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటారు. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? రైట్, రైట్. సో అప్ టు హియర్ వన్ మాడ్యూల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. క్లయింట్ మనల్ని డెవలపర్ ని అడిగాడు, నా రిప్రజెంటేటివ్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్రేమ్వర్క్ ఇవ్వండి అని. మనం వాళ్ళ కోసం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. తెలియాలంటే మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనకు తెలియాలి కదా ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకని? కస్టమర్ యొక్క ప్రపోజల్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. వాట్ ఈస్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్? దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్టెడ్ బై ద క్లయింట్ టు స్టోర్ ద కస్టమర్స్ ప్రపోజల్ బై ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. క్లియర్ అందరికి? రైట్. అప్ టు హియర్ ద మాడ్యూల్ ఈజ్ ఓవర్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్, సో ఏ కస్టమర్ రేజ్ చేశాడు ఈ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తెలియాలి మనకి. So that's why a link will be provided between the service request form and the account.
How contact is linked to account, how opportunity is linked to account, how case is linked to contact. Just like that, a link will be there here also. Got it? Right. Up to here, one module is over. One sales representative take care of all these things. He will move on to the next customer after taking the proposal and all. Now, go back to Amazon. Amazon Calendar. In Amazon, so I think Technopova, some phone was launched very recently. Okay, cheap and best phone. Huh? Now, you wanted to see whether that product is deliverable to your location or not. What you have to do? ప్రొడక్ట్ మీ కొనుక్కుంటే ఓకే, కొనుక్కున్న తర్వాత మీకు డెలివరీ ఆప్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, ఏం చేస్తారు? We need to check PIN number. So you will enter the pin code. So then what will happen? It will compare with the pin codes for this product. అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడెక్కడ డెలివరీ చేయొచ్చు అని ఆల్రెడీ పిన్ కోడ్స్ ఎక్కడో స్టోర్ అయ్యి ఉండాలిగా. సో దట్ ఇట్ విల్ కంపేర్ ద పిన్ కోడ్ ఎంటర్డ్ బై ద కస్టమర్ విత్ దట్ డేటా. మరి our company also requires some object or some table where they can store all the deliverable locations. Yes or no? Then comes the next object called as locations or sites. What is that? Location or site. What is the purpose of this object? In this object, our company's administrator or our company's representatives or warehouse guys are going to store all the deliverable locations, pin codes, state, country, city, etc., etc., etc. Okay. So endukani, to compare, to find whether we can deliver to that guy or not. ఆ లొకేషన్ డెలివరీ అంటే ముందు మన దగ్గర మనం ఏ లొకేషన్స్ కి ఇస్తున్నాం అనేది మన దగ్గర ఉండాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ లొకేషన్ ఆర్ సైట్. What is location or site? So this is an object requested by the client. So for the representatives to store all the deliverable locations. Got it everybody? Right. So మరి అవైలబిలిటీ కూడా ఉండాలిగా. ఓన్లీ 3 లెఫ్ట్, ఓన్లీ 2 లెఫ్ట్ అని చూపిస్తాడు కదా, అది ఎలా తెలుస్తుంది ప్లాట్ఫామ్ కి? వేర్ హౌస్ లో ఉన్న స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే కదా. ఎస్ అన్న, ఇన్ వేర్ హౌస్ సమ్ స్టాక్ ఇస్ ఓన్లీ 10 phones are available. That information should be fed to Salesforce. మరి there is should be an object which is representing the warehouse information also, right? Yes. Then comes the next object called as warehouse. So మరి ఈ warehouse లో ఏముంటాయి? So we will have like this. Okay, product 1 quantity 10 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ప్రొడక్ట్ ఇన్ని క్వాంటిటీ ఉన్నాయి, ఈ ప్రొడక్ట్ ఇన్ని క్వాంటిటీ ఉన్నాయి, లైక్ దట్. సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చెప్తాను. ఓకే, యూజువల్లీ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ విల్ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్. Because see, Amazon you take, Flipkart you take example, that will be good example. So Flipkart is there, eCart is there. Two companies are there. So who will maintain all the stock? Logistics company called eCart. Flipkart is only the platform here. So in Flipkart, you say only 5 products available. Where they are getting that information from? eCart company. So there will be an integration. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సినారియో చేస్తాం ఫ్యూచర్లో. ఓకే, బట్ ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కమ్ ఇన్ టు Salesforce, okay, so we should have some object to store, right? So that object is the warehouse. Understood everybody? We discussed 3 objects: service request form to store the customer's proposal, location or site to store all the deliverable locations, warehouse to know the stock information. Clear? Now based upon all these 3 objects data, they will compare and find out whether we can proceed to selling or not. అంతే కదా, అవైలబిలిటీ, డెలివరబిలిటీ చూసుకొని వాళ్ళు మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలా లేదా డిసైడ్ అవుతాం. సో ద పెర్ఫార్మ్, వీ విల్ పెర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సర్వే. ఓకే, ఆన్ దిస్ కస్టమర్ సంబడి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎ సర్వే. దెన్ సర్వే డీటెయిల్స్ ఆల్సో షుడ్ బి అవైలబుల్, రైట్? So to store that survey details, we will have another object called as survey. So in this survey object, what we will have? We will have 2 checkboxes: deliverable and available. If both checkboxes are ticked, then only we will move on to create an opportunity. Understood everybody? Right. So previously when we in general CRM, so we used to convert the lead into account, contact and opportunity. But here some other things will happen in the scenario. Understood everybody? Right. So if that is success, then only we will create an opportunity. If not, we will not create any opportunity at all. Clear guys? Right.
So now once we create an opportunity, what we have to do, some stages will be there. We will add products to that one. So where all those products are in the service request. ఈ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో వాళ్ళు ఏ ప్రొడక్ట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాటన్నిటిని మీరు ఈ ఆపర్చునిటీకి యాడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్. ఎస్ Survey means it may be like a feedback or like that, no, sir? no, it will be there, but these guys want that name to do the perform the survey whether we can continue the or not. General meaning అదే. Yes. General meaning means survey, we will conduct a survey and find out how our customers are considering about our product or something like that. But వీళ్ళు సర్వే అంటే వీళ్ళకి మీనింగ్ వేరే ఉందంట. Okay? So we will create an opportunity on the account and then we will add some line items to it. ఏం యాడ్ చేస్తాము? Line items. On the opportunity object we have something called as opportunity product, something products. So that is what line items is about. Clear everybody? So line item means, let us say the customer has requested Orient silent fans, 5 fans, okay, ceiling lights, 2 lights, okay, 15 switches 15, and one service also, like extended service, 1 year extended warranty for all the 15 plus 2 17, 17 plus 5 22 or 23 22 products. Now totally how many products are there? 22 plus 15, how much? 37 plus 2, 39 plus 5, 44. Total 44 products are there. But how many line items are there? Only 4. 4 line items. Number of products, it doesn't matter. Number of products is just a field. Okay? Opportunity line items is nothing but each product you are adding to that opportunity. Okay? So the quantity is just a field on that one. Got it? So that is why they are called as opportunity line items, or to be precisely speaking, the object name is opportunity product. What is the name of the object? Opportunity product, that is. Clear everybody? So those are, in business terminology, they are called as opportunity line items. This is nothing new. We are already know that one. We will create an opportunity and add products, right? So that is considered as opportunity line items. Each product the customer is requesting is called as a single line item. Okay? Clear everybody? Right. Done. Once we done with the adding of opportunities and doing everything, then what needs to be done? So actually what happened is, our company people, our Orient Electric people have spent a lot of money, like 10 lakh, 20 lakh dollars already they have spent on an SAP system. ఓకే, మీరు ఎస్ఏపి కంఫర్టబుల్ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేటిక్గా చెప్పుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దేర్, జావా చెప్పుకోండి, .NET చెప్పుకోండి, పైథాన్ చెప్పుకోండి, మీ ఇష్టం, పిహెచ్పి చెప్పుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్, okay, called SAP or Informatica. As I told you, you can take, yes. Sir, actually, opportunity means the transactions will be done by Between the our company and the customer. Yes, but now we are discussing the product line of the products, no, sir. Yes. I didn't understand, sir. Can you once again explain? You go to supermarket, okay, you will Yeah. get a bill. Okay, one transaction only happened. Shrutika, Yes. na? Who is it? Who is this? No, Prashanti. Prashanti. So Prashanti went to Sampurna supermarket and bought groceries. Let us say she bought 10 or 20 types of groceries she bought. Okay, one kg, one 5 kgs, like that. Okay, but how many transactions happened? Only one transaction happened. Means one opportunity. But in that opportunity, how many line items are there? 10 line items are there. In the bill, you will have 10 line items with the quantity like 1 kg, 2 kg, like that, right? So that Yes, is what sir. our line items are about. Got it now? Okay. Yes. Right. Now, so they are having already an existing system called SAP system, where so they have already spent a lot of money to build this system, which they are going to use to generate invoices. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక సిస్టమ్ ఉంది, కొత్త సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నారు, మరి ఆ రెండు సిస్టమ్స్ సింక్ లో ఉండాలిగా, because the information from SAP should come into Salesforce, and from Salesforce also we need to send information to SAP. Bidirectional flow should be there. So that SAP system category is like this: material master,
which will consist of all the products and their availability, line items, and prices and everything will be there. Customer master, where they will store all the customers who bought the products from our company. So price list, so where they will have individual prices of each and everything. Like in summer, we will increase the cost of fans and things, right? In winter and this thing, we will reduce the size. So different list of prices will be there. Summer list will be different, all year around list will be there different. So those are called as price lists. Okay, then invoice master. This is the major integral component of SAP for which they have built the system. So what it will do, they already registered with the GST Council of India, and every invoice generated will be reported to them. Again installing that one for SAP system and registering again for GST Council and all this doing is a very big of a problem. So what they are requesting us is, once a opportunity is successful, that should be submitted to SAP system. Understood, everybody? So integration will happen here. We will submit the opportunity to the SAP system. Don't worry, we will do it. మనం చేద్దాం అది, కంగారేం లేదు. Okay. Once we done that one, what they will do? So they will generate an invoice, right? Invoice generate చేస్తారా లేదా? Yes, they will generate the invoice and send that invoice back to Salesforce. Salesforce కి మళ్ళీ ఆ ఇన్వాయిస్ పంపిస్తారు వాళ్ళు. Because in Salesforce, we want to have all the data, right? Obviously, we need to have the invoice also. Yes. Then where are we going to store that invoice? So in another object called as sales order. Opportunities final form will be now sales order. Once the purchase is completed, you will go to sales order and see the invoice and all. Maybe you will write an automation where once a sales order is generated, that so invoice will be sent to the customer also, right? Right. Now this sales order is generated on one opportunity, right? So there should be a link between these two also. Yes. Understood, everybody? So how many objects we have discussed so far? 5 objects. ఇక్కడ టెక్నికల్ గా నేనేం చెప్పలా, అవునా? సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? కస్టమర్ యొక్క ప్రపోజల్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సో పలానా పలానా ప్రొడక్ట్ పలానా పలానా క్వాంటిటీ కావాలి అని చెప్పేసి. దెన్ లొకేషనల్ సైట్ లో ఏముంటాయి, మనం ఎక్కడెక్కడికైతే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి పంపించగలుగుతామో మనం వేర్ హౌస్ ద్వారా, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో ఎంత అవైలబిలిటీ ఉంది అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ హౌస్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది. These are the 3 objects. Based upon these 3 objects, whether we can sell, we continue to sell the product to the customer or not. So we are going to generate the survey. Survey successful aitadi, fail avvachu. Success aitene we will generate the opportunity. Once the opportunity is generated, the customer's requirements from the service request form will be added to the opportunity as opportunity line items. Once the opportunity is successful, we will send the information to the SAP system. Automation ఇక్కడ మీరు క్లోజ్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ద ఆపర్చునిటీ విల్ గో టు ద SAP సిస్టమ్. అఫ్ కోర్స్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ అప్రూవల్స్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్. సో మీరు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేశాడు, ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు, సో అప్రూవల్ కి పంపిస్తాడు. నేను అప్రూవ్ చేస్తే క్లోజ్డ్ వన్ అవుతుంది, నేను అప్రూవ్ చేయకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది. Understood? Or they have to rework on the opportunity. So then once that is done, automatically we will send the information to the SAP system, and SAP system will send the invoice information back to the Salesforce. That information will be stored inside the sales order. And this sales order is generated on an opportunity, right? So we will link that to the opportunity also. Yes, వాళ్ళు తయారు చేసి పంపిస్తారు ఇన్వాయిస్. ఎందుకంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ కావాలంటే సిపిక్యూకి డబ్బులు కట్టాలి మళ్ళీ. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ సిపిక్యూ అంటే సిపిక్యూ డెవలపర్ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, వాడికి మళ్ళీ బిల్లింగ్ వేస్తాం మనం. తక్కువ వేస్తామా? ఏమో 10 మంది చేసే పనికి ఒకడికే బిల్లింగ్ వేసేస్తాం అట్లా. గాట్ ఇట్? ఐ మీన్ ఒకటి చేసే పనికి 10 మంది బిల్ వేస్తాం వాడికి. అర్థమవుతుంది అందరికి? నౌ డోంట్ యూ థింక్ ద అకౌంట్ అండ్ మెటీరియల్ మాస్టర్, అకౌంట్ అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్ షుడ్ బి ఇన్ సింక్, రైట్? Whatever the customer generated here should go to SAP. Whatever the customer generated here should come into the Salesforce also. Similarly, products, whatever the products are coming, see products and coupon codes అని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, అది ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు. సో కూపన్ కోడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సేల్, సమ్ సేల్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వీ వాంట్ టు అప్లై సమ్ కూపన్ కోడ్ సో దట్ డిస్కౌంట్ విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? So in such cases, the material master information should come into Salesforce, and Salesforce any changes done also should be submitted to SAP system. Products and prices and coupon codes, so that also will happen. Got it? So in sync, right? But our company is expecting, so where will all the orders and order line items of Salesforce will come into? Usually SAP will come into usually opportunity and opportunity line item, right?
సో ఒక పర్సన్ పర్చేజ్ చేయడానికి వచ్చాడు, సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ లోనే ఉంది. సో ఏం చేస్తారు, ఎస్ఏపిలో ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేసేస్తారు కదా, మరి ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేల్స్ ఫోర్స్ రావాలిగా. మరి ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, ఆపర్చునిటీ. మరి లైన్ ఐటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, ఆపర్చునిటీ లైన్. కానీ ఎస్ఏపిని ఉంచాలా తీసేయాలా, ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి సిపిక్యూ కొనుక్కోవాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేయాలనుకున్నారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ 1 year చూసి. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ ఎస్ఏపిలో జనరేట్ అయిన ఆర్డర్స్ సపరేట్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఎస్ఎఫ్డిసిలో జనరేట్ అయిన ఆర్డర్స్ అనేవి సపరేట్ గా కనపడాలి. అంటే యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ objects which will store the information coming from SAP only. సేమ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలి, ఆపర్చునిటీ లైన్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలి. Okay, so similar, exact same like opportunity and opportunity line items, we will create 2 more objects which are going to store the orders coming from SAP system. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏం చేస్తుందో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లైన్ ఐటమ్స్ కూడా అదే ఉంటుంది డేటా అందులో కూడా. బట్ దీస్ ఆర్ ద ఆర్డర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్. అంటే వీటిని మనమేమీ ప్రాసెస్ చేయం, ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అయిపోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంతే. దెన్ ఇఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ లింక్ టు అకౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో షుడ్ బి లింక్ టు అకౌంట్, రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు ఆదిత్య మన కంపెనీకి వచ్చి ప్రొడక్ట్ కొన్నాడు, ఎస్ఎఫ్డిసిలో అవైలబుల్గా ఉంటే ఎస్ఎఫ్డిసిలో స్టోర్ చేసేస్తాము, అయిపోతుంది. ఎస్ఎఫ్డిసి నుంచి ఎస్ఐపికి వెళ్తుంది, అదంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు, నాకు సంబంధం లేదు. కానీ సో అమీర్పేట్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాడు ఆదిత్య, లేదు అనుకున్నాం, అమీర్పేట్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాడు, అమీర్పేట్ బ్రాంచ్లో ఇంకా ఎస్ఎఫ్డిసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి యాక్సెస్. మేము వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎస్ఏపిలో జనరేట్ చేస్తారు. సో మరి ఎస్ఏపిలో ఏదైతే జనరేట్ అయిందో అది సేల్స్ ఫోర్స్ లోకి రావాలి. ఆ వచ్చింది ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆపర్చునిటీ లైన్ స్టోర్ చేయాలి యాక్చువల్గా. కానీ మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మేము ఒక 1 year అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, సో ఆ ఆర్డర్స్ సపరేట్ గా స్టోర్ చేయండి అని చెప్పారు వాళ్ళు. అందుకని సేమ్ ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ లాగే ఇంకో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, దాంట్లో కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ ఉంది. కానీ ఈ ఆర్డర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సేల్స్ ఫోర్స్ ఎస్ఎఫ్డిసి నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్ లోకి వచ్చింది. Got it, everybody? Transaction and transaction line items? Yes? Very good. And finally, the transaction also will be linked to the service request form as well. And one more object I forgot to add here. అది బ్యాచ్ నుంచి యాడ్ చేయాలనుకున్నా మర్చిపోతాను. సో దట్ ఈస్ ద కూపన్ కోడ్స్. కూపన్ కోడ్స్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్. సో టోటల్ గా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనం, 8 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, 8 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లియర్ కదా అందరికి? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి క్లియర్ అండి? Sir, here SAP means System Applications Products. That I don't know the full form of SAP. That is why I told you, you can consider Java or whatever it is. SAP means SAP. Okay, I don't know full form. Some modules will be there. దాంట్లో కూడా మన సేల్స్ ఫోర్స్ లాగే బేసిస్, హానా అలా ఏవేవో ఉంటాయి అన్నమాట అందులో కూడా. ఓకే, సో మీకు సింపుల్ ఉండాలంటే జావా సిస్టమ్ అని చెప్పేసుకోండి, జావాతో ఇంటిగ్రేట్ చేసామని చెప్పుకోండి. ఎందుకంటే యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎస్ఏపీ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు ఎస్ఏపీ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం మాత్రమే తెలియాలి సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనకి, రైట్? అంటే here the relationship between the SAP and Salesforce is here. Yes, SAP and Salesforce integration. Internally it's happen. Internal backend, it will happen in the backend. Backend, yeah. అంటే మీరు ఆపర్చునిటీ సక్సెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎస్ఏపీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ఏపీ నుంచి వస్తున్న ఆర్డర్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో స్టోర్ అయిపోతాయి. దానికి మనం కోడ్ రాసి ఉంచాలి. ఓకేనా? ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఎస్. సో ఇది మర్చిపోండి ప్రస్తుతానికి, ఎస్ఏపీ లేదు. ఏం చేస్తారు, కస్టమర్ వచ్చాడు, రిక్వైర్మెంట్స్ అడిగాడు, సర్వే పెర్ఫామ్ చేసాము, ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేసి లైన్ ఐటమ్స్ జనరేట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పంపించేసాం, అయిపోయింది. సో ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు, వాడు ఎస్ఏపీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, సేల్స్ ఫోర్స్కి ఇంకా యాక్సెస్ రాలా అతనికి, ఎందుకంటే మన దగ్గర లైసెన్సెస్ లేవు, కొన్ని ఇవ్వాలి వాడికి. సో వీడు ఏం చేశాడు, ఎస్ఏపీ యూజ్ చేస్తున్నాడు.
సో ఎస్ఏపిలో ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా సేమ్ సినారియో ఎస్ఏపిలో కూడా జరుగుతుందిగా. ఏమవుతుంది, కస్టమర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఎస్ఏపిలో వాడు స్టోర్ చేశాడు. ఎట్లా, ఆర్డర్ అండ్ ఆర్డర్ లైన్ ఐటమ్స్ అని ఉంటాయి అక్కడ. ఆర్డర్ అండ్ ఆర్డర్ లైన్ ఐటమ్స్ అని మనకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా ఆర్డర్ అండ్ ఆర్డర్ లైన్ ఐటమ్స్ అని ఉంటాయి. మరి అక్కడ ఒక ఆర్డర్ జనరేట్ అయితే అది సేల్స్ ఫోర్స్ రాకపోతే మనకి మొత్తం ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అయింది ఈ రోజు అనేది చెప్పగలుగుతారా మనం? రాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి ఆర్డర్స్ అండ్ ఆర్డర్ లైన్ ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి. ప్రైస్ లిస్టులు వస్తాయి, ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి, కస్టమర్స్ వస్తారు, అంతా డేటా సింక్ లోనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా. ఓకే, బట్ ఆ వచ్చిన డేటాలో డైరెక్ట్ గా అకౌంట్ లో స్టోర్ అవుతుంది, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆపర్చునిటీ స్టోర్ అయితే ఆపర్చునిటీ లైన్ ఐటమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మాకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలియాలి, ఆర్డర్ అనేది SAP లో జనరేట్ అయిందా సేల్స్ ఫోర్స్ లో జనరేట్ అయిందా, నాకు డిఫరెన్స్ కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. మరి డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? సో సేమ్ ఆపర్చునిటీ లైన్ ఐటమ్స్ లాగే ట్రాన్సాక్షన్ లైన్ ఐటమ్స్ అని 2 ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, వీటిలో మనం డేటా స్టోర్ చేయం. డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? SAP నుంచి వస్తుంది. అండర్స్టూడ్ నౌ? వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ అవర్ సేల్స్. ఇది మన టోటల్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు హ్యాపీగా సాటిస్ఫైడ్ అందరూ? ఏదో సింపుల్ గా ఉంది ప్రాజెక్ట్ అనుకోవట్లేదు కదా? రైట్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్. మాకే 7.5 months టైం ఇస్తే దాదాపు 1.5 year పట్టింది చేయడానికి. అంటే కస్టమర్ కంటిన్యూస్ గా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకుంటుంటే స్ప్రింట్లు యాడ్ అవ్వకుంటూ వెళ్ళాను. అది ఓకేనా? రైట్. సార్ అంటే వన్స్ ఆర్డర్ ఐ మీన్ ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేయగానే ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా సార్, అవును, అది అనేది సేల్స్. యాప్ లో ఐ మీన్ స్టోర్ అవుతుందా సార్? అది మీరు చెప్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి, నేను చెప్తుంది SAP గురించి. అసలు SAPకి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి సార్, నాకు మనం అర్థమవుతలేదు. క్రియేట్ చేస్తాం వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. చూడండి అమ్మా, మీరు ఏం చేశారంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లో గూగుల్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, మీకు ఎస్ చిన్న చిన్న బిజినెస్, స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ ఉంది, గూగుల్ షీట్ ఉంది. ఈ గూగుల్ షీట్ లో కస్టమర్స్ డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకొని అంతా రాసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి. తర్వాత అకౌంటింగ్ పర్పస్ కోసం టాలీ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయించుకున్నారు. టాలీ తెలుసు కదా అందరికి, టాలీ ERP అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ టాలీలో కూడా డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కొత్త డేటా ఇందులో స్టోర్ చేస్తారు. మరి పాత డేటా కూడా టాలీలోకి రావాలిగా. ఎవడికో టాలీ రాదు, వాడు ఇంకా ఎక్సెల్లోనే స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాడు డేటా. మరి ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ లేకపోతే అక్కడ డేటా ఇక్కడికి, ఇక్కడ డేటా అక్కడికి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు. దాన్నే ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఇక్కడ మన కంపెనీ వాళ్ళకి SAP సిస్టమ్ ఉందంట ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. గాట్ ఇట్ నౌ? ఎస్ రైట్. దెన్ నేను ఇందా చెప్పా కదా, మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా మొత్తం ఎక్కడికి వస్తుంది? మన సేల్స్ ఫోర్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లోకి వస్తుంది. ఆర్డర్ ఆబ్జెక్ట్ యూజువల్ గా రావాల్సింది ఆపర్చునిటీలోకి, బట్ మన కంపెనీ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ లో పెట్టమంటున్నారు. అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఒక రిచ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. మీరు ఎలాంటి కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా సేల్స్ ఫోర్స్ ని SAPకి లింక్ చేసేసి అక్కడ ఏ ఫీల్డ్ లో డేటా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో డేటా ఇక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ లోకి రావాలి అనేది లింక్ క్రియేట్ చేసుకొని, సో ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ లోకి రావాలో లింక్స్ పెట్టేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా డేటా వచ్చేస్తుంది. మనం ఏం చేయక్కర్లా, ప్రీ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం అదంతా. ఓకేనా? సో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆపర్చునిటీలోకి వద్దంటున్నారు. కాబట్టి మనం కస్టమ్ లాజిక్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కస్టమ్ లాజిక్ అవసరం లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ బై డైరెక్షనల్ ఫ్లో యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా రెండు సింక్రొనైజేషన్ లో ఉంటాయి. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో అలాగే ఇన్వాయిస్, కస్టమర్ మాస్టర్. ఇన్వాయిస్ అనేది అకౌంట్ లోకి వస్తుంది యూజువల్ గా SAP నుంచి వచ్చేది, బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని సేల్స్ ఆర్డర్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏంటిది? ఆర్డర్ అనేది ఆపర్చునిటీలోకి వస్తుంది, ఆపర్చునిటీ అనేది ఆర్డర్కి వెళ్తుంది. సో కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేయకుండా ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. కస్టమ్ లాజిక్ రాయాలి. ఇదే అయితే మీరు ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా లాజిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. SAP వాడు మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ వాడు ఇద్దరు కూర్చుంటారు. సో ఈ ఫీల్డ్ అందులోకి వెళ్ళాలని చెప్తాడు, మ్యాపింగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది అదంతా కూడా. గాట్ ఇట్? దెన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది కూడా నిద్రలో లేపినా చెప్పాను. ఓకే, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అని అడుగుతారు. అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, మీరు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్.
అంటే అదేం చేయటం అంటే మీరే చేస్తున్నారు. మీరు లొకేషన్ ఆర్ సైట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, అందులో ఎగ్జిస్టింగ్ లొకేషన్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నారా, గూగుల్ మ్యాప్ నుంచి సింక్రనైజ్ చేసుకోవచ్చు, మేబీ మ్యాప్ మై ఇండియా నుంచి సింక్రనైజ్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్. గాట్ ఇట్? సో మీరు ఏం చేశారంటే ఇవే చెప్పుకుంటారు. We handled location management where we allowed the sales representatives to migrate the data or to get the data from Google Maps or Maple My India or e-lock system. దాని నుంచి తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మేము ఫీజిబిలిటీ అనేది క్రియేట్ చేసాము. అంటే మనం ఇక్కడ పిన్ కోడ్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డేటా అక్కడి నుంచి తెచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, దెన్ లీడ్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? లీడ్ ఈస్, ఒక కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తాడు, కాల్ సెంటర్కి వెళ్ళింది కాల్, వాడు మాట్లాడతాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేల్స్ ఫోర్స్లో ఆటోమేటిక్గా స్టోర్ అవ్వాలి. కాల్ సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ అది నేను ప్రాక్టికల్గా చూపించలేను, ఎందుకంటే మన దగ్గర కాల్ సెంటర్ లేదు కాబట్టి. బట్ ఒకవేళ మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ నచ్చింది, ఒక కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ నచ్చింది, దాని పేరేంటి, అదేంటి, యాటంబర్గ్ కంపెనీ వాడు కొత్తగా ఏదో మిక్సీ లాంచ్ చేశాడు, కొనాలనుకుంటున్నారు మీరు. సో దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే బుక్ లైవ్ డెమో ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేయగానే వాడు ఏమడుతాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఆ వెబ్సైట్లో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఆ కంపెనీలో ఉన్న సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ డేటా అంతా చూసుకుని దాన్ని తెచ్చుకొని సేల్స్ ఫోర్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? ఎస్ అన్నా? ఎస్. అలా కాకుండా ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి సేల్స్ ఫోర్స్లో పడుతుంది. మళ్ళీ అలా డైరెక్ట్గా పడేటప్పుడు ఒకడు నేను నా ఈమెయిల్ పొరపాటు ఇచ్చానని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎంటర్ చేస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్, డూప్లికేట్స్ వస్తాయా? ఆ డూప్లికేట్స్ని మేనేజ్ చేయాలా? సో వాడు లాంగ్వేజ్ హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, నా నార్త్ ఇండియన్ టీంకి వెళ్ళాలి. తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, సౌత్ ఇండియన్ టీంకి రావాలి. సో రీడైరెక్షన్ అనమాట. క్రియేట్ చేయగానే మేము మీ రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము, సో ఇమీడియట్గా మీకు ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ని అలొకేట్ చేస్తాము, అతను మీకు ఫోన్ చేస్తారు పలానా టైంలోనే, వాడికి ఒక మెయిల్ పెడతాం. ఇదంతా లీడ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో దెన్ కమ్స్ ద అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఒకసారి సో యూ ఫైనలైజ్ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ లీడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, వీ మైట్ బి ఏబుల్ టు క్లోజ్ దిస్ ప్రాపర్లీ. సో దెన్ యూ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్. సో ఈ కన్వర్షన్ జరిగేటప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సో యూ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఆన్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కొన్ని కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు కదా మీరు. మరి డేటా విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, మరి ప్రాపర్గా మ్యాప్ చేయాలి కాబట్టి. అలాగే కస్టమర్ డేటా వేరే చోట నుంచి వస్తుంటే దాన్ని మన సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆ డేటాని ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఒక ఫంక్షనాలిటీ క్రియేట్ చేయాలా లేదా? సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? సో దెన్ కమ్స్ ద కేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లం వాడి ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా పంపించచ్చుగా. మరి ఈమెయిల్ వస్తే మళ్ళీ రోజు ఈమెయిల్ చూసుకొని ఆ ఈమెయిల్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో అదంతా కేసులో మీరు మాన్యువల్గా రికార్డ్ చేయాలిగా. అలా అవసరం లేకుండా ఈమెయిల్ టు కేసు అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, వాడికి ఒక సర్వీస్ అడ్రస్ ఇస్తాం, ఆ సర్వీస్ అడ్రస్కి వాడు ఈమెయిల్ పెట్టగానే ఆ ఈమెయిల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చి కేసు రికార్డ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అలాగే కేసులో కాంప్లెక్సిటీని బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ పీపుల్కి అసైన్ చేయాలి, క్యూలో పెట్టాలా, వెయిటింగ్లో పెట్టాలా, సో ఇదంతా కూడా కేస్ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది. గాట్ ఇట్? And then so comes the order and line items management. That is nothing but opportunity and line items management here. సో ఆపర్చునిటీకి ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు సమ్మర్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రైస్ రావాలి, వింటర్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రైస్ రావాలి. ఓకే, వాడు పర్టికులర్గా మేఘాలయ లొకేషన్లో ఉంటే వాడికి ఒక సపరేట్ ప్రైసింగ్ రావాలి. సో అట్లా ఆ డిఫరెంట్ ప్రైసింగ్స్ అనేవి ఎలా రావాలి, డిస్కౌంట్స్ అనేవి ఎలా అప్లై అవ్వాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ అండర్ ఆర్డర్ అండ్ లైన్ ఐటమ్స్ మేనేజ్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? మీరు చెప్పుకోదగినంత చెప్పుకోవచ్చు, చెయ్యంది కూడా చేశానని చెప్పుకున్నా అడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? వచ్చి అతుకుతాడా మీ మేనేజర్ నెంబర్ ఇమ్మని చెప్పి మేనేజర్కి ఫోన్ చేసి వీడు ఈ పని చేశాడా అని అడిగే ఛాన్స్ ఉందా? ఉండదు. మీ ఇష్టం, ఎవ్రీథింగ్ అప్ టు యువర్ ఇమాజినేషన్. గాట్ ఇట్ గైస్? అండర్స్టూడ్ ద ఫంక్షనల్ కేపబిలిటీస్ ఎవ్రీబడి? ఆన్లైన్ పీపుల్? సో కంగారు పడద్దు, ఇప్పుడు చెప్పిన ఏం గుర్తు లేకపోయినా పర్వాలేదు, లైట్గా అర్థమైతే చాలు, ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం మనం ఫ్యూచర్లో. ఓకేనా? అప్పుడు సార్ ఆ రోజు చెప్పారు ఇది లీడ్ కిందకు వస్తుంది అని గుర్తొస్తే చాలు. ఓకేనా? రైట్. సో మరి ఇంటిగ్రేషన్స్ మీద వర్క్ చేశారా అని అడుగుతారుగా, అడుగుతారా లేదా? అడుగుతారు. మరి చేశాను అని చెప్పాలంటే ఏదో ఒక పేరు తెలిసి ఉండాలిగా మనకి. సో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్, ఇవి మీకు నచ్చిన పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఏ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అర్థమవుతుందా?
థర్డ్ పార్టీ వాడు ఐఫోన్ వాడుతున్నాడా, యాపిల్ ఐ మీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడుతున్నాడా, నార్మల్ ఫోన్ వాడుతున్నాడా నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఎస్ఎంఎస్ పంపించినా నాకు తెలిసి ఉండాలి అంతే. వాడి నుంచి వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్ రీడ్ చేసుకోగలగాలి అంతే కదా. వాడు ఏ సిస్టమ్ మనకు సంబంధం లేదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్. మీరు ఏం చెప్పినా చల్తా అక్కడ. కాబట్టి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేశారంటే అప్పుడు నేను ఇంటిగ్రేషన్ లో మీకు చెప్పేది చెప్తాను. అర్థమవుతుంది అందరికి. నేను రెండు చోట్ల ఎస్ఎఫ్డిసి పెట్టి కన్జ్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ రెండు మనమే అయ్యి చూపిస్తాను అనమాట. మీరు ఇటు సైడ్ ఉన్నామంటే ఇటు సైడ్ గురించి చెప్పుకుంటారు, అటు సైడ్ ఉన్నామంటే అటు సైడ్ గురించి చెప్పుకుంటారు. మీరు చెప్పుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అదంతా. వాటి సో లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్, గూగుల్ మ్యాప్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సార్, ఫ్రీ కదా. గూగుల్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ ఇండివిజువల్ పర్సన్, బట్ బిజినెస్ వాళ్ళకి పేలుస్తారు కాస్ట్. అందుకని త్వరగా గూగుల్కి పోరు ఎవరు కంపెనీస్. సో చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి అనమాట లొకేషన్స్ని మేనేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు. వాడిని అయితే ఫోన్ చేసి అరిసినా జరుగుద్ది. గూగుల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాడికి క్వశ్చన్ అడిగేలోపు మనమే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రాబ్లం. అవునా? రైట్. సో ఈ లాక్, వాట్ ఇస్ ద సిస్టమ్ నేమ్? ఈలాక్. ఈలాక్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్, సో ఈజ్ ఎ కంపెనీ హూ మెయింటైన్స్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఉన్న అడ్రసెస్ అన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు. వీడు గూగుల్ నుంచి దొంగిలించుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాడు డేటా. నాకు సంబంధం లేదు ఎలా చేసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా? వాడి దగ్గర నుంచి మనకేం కావాలి? మనం పిన్ కోడ్ చెప్తే వాడికి వాడు సిటీ లొకేషన్ అయినా చెప్తారా, అక్కడి నుంచి మనకి లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్లో ఆ డేటా వచ్చి స్టోర్ చేసుకో. అర్థమవుతుందండి? సో దట్ ఈస్ వన్ సిస్టమ్. దెన్ కమ్స్ ద ఈలోక్వా. వీడు ఎవడంటే మనకి అవసరం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు వచ్చి ఫోన్ చేస్తారా, మన డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తాడికి? బ్యాంక్ కోడ్ ఇవ్వడు, తంతారు బ్యాంక్ కోడ్ని ఇస్తే. అర్థమవుతుందా? సో గవర్నమెంట్ వాడిని తీసేసిద్ది మన ఇండియాలోంచి. అలా జరగదు. ఓకే? మీ డేటా అనేది థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ ఒకడు ఉంటాడు. మీరు ఏ వెబ్సైట్లో డేటా ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటారా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు మీ డేటా కోసం. ఆ కంపెనీ ఇది. ఓకేనా? సో ఎవడైతే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ గురించి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డేటా తీసుకొచ్చి ఇటు పెట్టుకుంటాడు ఇంటి దగ్గర. ఓకేనా? సో వాడి డేటా నేను కొనుక్కుంటాను. అలాంటి కంపెనీ వీడు. ఎవడైనా మార్కెట్లో ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం గూగుల్లో కొట్టాడా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొట్టాడా, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూసి లైక్ చేశాడా, వెంటనే వాడి డేటా ఇటు క్యాప్చర్ చేస్తాడు. వాడు ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తాడో మీకు అనవసరం, నాకు అనవసరం. వాడి దగ్గర నుంచి ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు డేటా. మరి వాడు డేటా ఎలా ఇస్తాడు? ఎక్సెల్లో ఇస్తాడు. అవునా? ఆ డేటాని, వాడిచ్చిన డేటాని నేను నా సిస్టంలో లీడ్లో తెచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇంపోర్టింగ్ అంటారు కదా. ఓకే? ఎలా డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఆర్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇంపోర్టింగ్ ద డేటా అనేది వి విల్ సీ ఇన్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్. ఓకే? అండ్ దెన్ కమ్స్ ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్. చెప్పాను కదా ఎస్ఏపి సిస్టమ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయడానికి. సో ప్రైసింగ్ తెచ్చుకోవడానికి. కొత్త ప్రైసెస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ప్రైసింగ్ అంతా కూడా ఎస్ఏపిలోనే అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డే టు డే సేల్స్ ఫోర్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? బికాస్ దే హ్యావ్ టైట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ యూ కెన్ సే. ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్కే కాదు, మీరు యాంకర్ పెట్టుకోండి. ఓకే? దాని పేరు ఏంది, యాటంబర్గ్ పెట్టుకోండి, ఎవరినైనా పెట్టుకోండి. మీరు ప్రాజెక్ట్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని 2-3 ప్రాజెక్ట్స్గా పెట్టుకొని, సో అడ్మిన్ ఒక దాని మీద వర్క్ చేసినట్టు సేమ్ ఉంది కాబట్టి నన్ను డెవలపర్గా దీనిలోకి తీసుకున్నారని చెప్పుకోండి. మీరు చెప్పుకోవడమే అండి, వాడు నమ్ముతారా లేదా తర్వాత సంగతి. అర్థమవుందా? ఎవరైనా మీకు ఇంటర్వ్యూర్ చెక్ చేసినప్పుడు మీ టెక్నికల్ కేపబిలిటీ మాత్రమే చూస్తాను. మరీ నేను గూగుల్లో పనిచేశానని చెప్పకూడదు. గూగుల్లోడికి సేల్స్ ఫోర్స్ సిఆర్ఎం ప్రొవైడ్ చేశానంటే ఒప్పుకోడు ఎవడు. వాడు అని వాడుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఏ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ తీసుకోండి. ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి వాడు ఫోన్ చేశాను మీకు ఎవడిచ్చాడు నా ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఆడ వేసుకుంటాడు. కాబట్టి అలాంటివి జరగవు. వాటి సో రినౌండ్ కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళకండి. టెస్టింగ్ మీద వర్క్ చేసే ఒక పర్సన్, నేను టైమింగ్ ఇండియా టెక్నాలజీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఫేక్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకొని జిరాక్స్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాడు. జిరాక్స్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ప్రపంచంలోనే ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ జిరాక్స్ అనేది. అది ఇన్ఫోసిస్ ఆడు ప్రొడక్ట్. వీడు యాక్సెంచర్లో వర్క్ చేశానని చెప్పేసి ఇన్ఫోసిస్ ప్రొడక్ట్ తెచ్చిపెట్టాడు. అంత పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ వాడకూడదు, అది నేను చెప్తుంది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? నాకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది, ఎందుకంటే నాకు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళతో నేను వర్క్ చేస్తాను డైలీ. మా ప్రాజెక్ట్కి ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళతో సంబంధం ఉంది. ఆ జిరాక్స్ ప్రాజెక్ట్లోనే నేను వర్క్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా నా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చి వాడు రెజ్యూమ్లో పెట్టి నేను యాక్సెంచర్లో వర్క్ చేశాను అంటాడు. ఎట్లా నమ్ముతాను నేను? అవునా కదా? సో అలాంటి మిస్టేక్స్ జరగకుండా మీరు ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. పెద్ద పెద్దే వద్దు, సింపుల్ సింపుల్ థింగ్స్ తీసుకోండి. ఆలెండ్ కంపెనీ అట్లా ఏవో సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఆవిడ మీ ఇంటర్వ్యూ మధ్యలోనే వెళ్ళి గూగుల్లో ఎతికేసి ఈ కంపెనీ ఉందా లేదా, దీంట్లో వాడు ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు లేదా చెక్ చేసేంత టైం ఇంటర్వ్యూ వరకు ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చేది ₹100 20 నిమిషాలకి, అంతే ఇస్తారు. ఓ వేలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు మీరు. అర్థమవుతుందా? అది. సో క్లియర్ ఎవ్రీబడి? చెప్పండి. మనం రాస్తాం కోడ్.
మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో వాడు ఒక ప్లేస్ లో పెడతాడు డేటా మొత్తాన్ని. ఆ డేటా మొత్తాన్ని డైలీ, అవర్లీయో, వీక్లీయో, మంత్లీయో ఆర్ డైలీ నైట్ 10:30కి ఆ డేటా మొత్తం వచ్చి మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని రీప్లేస్ చేయాలి. అలా మనం ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎస్. సో ఈలాగ్ సిస్టమ్ అనేది థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్. ఇక్కడి నుంచి డేటా డైరెక్ట్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ లో కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం మనం. సో కాబట్టి సెక్యూరిటీ ఉండాలి. సో వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు. ఫైర్ వాల్ విల్ బి దేర్, మనకు సంబంధం లేదు. వాళ్ళ దగ్గరే ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది ఈలాక్ లో. సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సెక్యూరిటీ మోడల్ చాలా టైట్ గా ఉంటుంది. మీరు యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే తప్ప డేటా అనేది బయటికి వెళ్ళదు పక్క. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది, మనకి లొకేషన్ సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఈలాక్ సిస్టమ్ అన్నారు కదా, ఏం సర్వీసెస్ తీసుకున్నా అంటే లొకేషన్ సర్వీస్. సింపుల్. లొకేషన్ సర్వీస్ ఏం చేశాను, నేను పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తాను, ఆ పిన్ కోడ్కి తగ్గ డేటా మొత్తం వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తాను. అండర్స్టూడ్? సో లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ ఈలోక్ వాడు మనకు ఫైల్ ఇస్తాడు. మన సిస్టంలో యాంటీవైరస్ అయి ఉంటాయి కదా, సో నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే కంపెనీ సిస్టమ్ కాబట్టి. సో వైరస్ అంతా చూసుకుంటే అక్కడ ఫైర్ వాల్ ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ లేదు. సిస్టమ్ కి డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ లేదు. వాళ్ళు ఫైల్స్ ఇస్తారు, ఆ ఫైల్స్ ని నేను నా లొకేషన్ లో, నా లీడ్ మేనేజ్మెంట్ లో, లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుంటాను. ఓకే. దెన్ కమ్స్ ఈఆర్పి ఎస్ఏపి సిస్టమ్. ఇది ఆర్డర్ అండ్ కోడ్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కొటేషన్స్, సో ప్రైసెస్, సో ప్రొడక్ట్ యొక్క కూపన్ కోడ్స్, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అదంతా ఆర్డర్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ కి లింక్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్ దీస్ 3 సర్వీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఒక ఇంటర్వ్యూర్ కి ఈ బొమ్మ గీసిస్తే వాడికి డౌట్ పడతాడు మీ మీద? అది ఎక్కడైనా ఇస్తారా ఇలాంటిది? అది అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. స్లైడ్స్ నేను ఎట్లాగో పెడుతున్నాను, అప్పుడప్పుడు ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి. మరి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందే కానీ కాకుండా, సో వారానికో 10 రోజులకు ఒకసారి బోర్ కొడుతుంది కదా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, అప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక మీ టైంని ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. కరెక్ట్? సో ఆర్కిటెక్చర్ అందరికి అర్థమైందండి ఆన్లైన్ పీపుల్? Sir, here ELOC system and ELOC event, these all are companies or what, sir? కంపెనీస్. Okay. ఓకే. కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా పంపిస్తారు మనకి డేటా, వాళ్ళ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే? సో దట్ ఈస్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఫైనల్లీ కమ్స్ ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్లో. సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్లో ఫైనల్గా ఎలా ఉంటుంది? నేను మొత్తం ఫ్లో రాయలేదు ఇక్కడ, బేసిక్ ఫ్లో ఇచ్చాను. సో ఈ లాగిన్స్ ఇంటూ ద సిస్టమ్. ఎవడైనా కస్టమర్ వచ్చి అడిగితే లొకేషన్ అంతా సెర్చ్ చేసుకుంటాడు అడ్రస్ కోసం, ఎందుకంటే డేటా స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో దాన్ని లీడ్ జనరేట్ చేస్తాడు, సో కన్వర్ట్ చేస్తాడు అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్ కి, సర్వే పెర్ఫామ్ చేస్తాడు. సర్వే అయిపోయిన తర్వాత ఆర్డర్ అనేది జనరేట్, ఆర్డర్ మీన్స్ ఆపర్చునిటీ. హియర్ ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేస్తాడు, లైన్ ఐటమ్స్, అండ్ దెన్ సో గెట్ ద ప్రైస్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అండ్ సబ్మిట్ ద ఆర్డర్ టు ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ ఆరెంజ్ కలర్ ఎక్కడ పెట్టాను? థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి చోట ఆరెంజ్ కలర్ పెట్టాను. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వర్ కాల్స్ అంటారు. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్లో ఇస్. మీ ఎండ్ యూజర్ ఫ్లో ఏంటి అంటే ఇలాంటిది డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. గాట్ ఇట్? రఫ్ గా బొమ్మలు గీసి చూపించక్కల్లా, మీకు అర్థం అవడం కోసం బొమ్మలు గీసి చూపిస్తున్నా. మై సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ లాగిన్స్ ఇంటూ ద సిస్టమ్ అండ్ హీ విల్ సెర్చ్ ఫర్ అన్ అడ్రస్, లీడ్ జనరేట్ చేస్తాడు, లీడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ అండ్ దెన్ జనరేట్స్ అన్ ఆర్డర్ బేస్డ్ అపాన్ ద సర్వే పెర్ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి చెప్తాను. అది గాట్ ఇట్? Then this we already discussed. So that is our project. Clear everybody? So today you don't have any tasks. ఈ స్లైడ్స్ ఇస్తాను కదా, ఆ స్లైడ్స్ ని బాగా చదివి మీకేం అర్థమైందో రాసుకొని మీరే ఇంటర్వ్యూర్ అయితే గనక, మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్న పర్సన్ కాదు, మీరే ఇంటర్వ్యూర్ అయితే మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మిమ్మల్ని మీరు అడగండి క్వశ్చన్. చాట్ జీపీటీని కాదు, ఇప్పుడే నేను చెప్తా. చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళాల్సిన టైం తర్వాత ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తా. ఇప్పుడే దాని మీద డిపెండ్ అయిపోతే మీ సెన్సెస్ అన్ని డల్ అవుతాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు నేను కూడా అన్ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చేయొచ్చు, కానీ నాకు ఏదో ఒకటి గుర్తులేదు, అదొకటే సెర్చ్ చేసుకుంటా గూగుల్లో. ప్రతిదీ గూగుల్ మీద చాట్ జీపీటీ మీద డిపెండ్ అయితే మీ సెన్సెస్ డల్ అవుతాయి. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ అనేది ప్రాపర్గా క్రాక్ చేయలేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. పక్కా చెప్తున్నాను. నేను చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చి ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం, అన్న నేను చదివేటప్పుడు బాగానే చదువుతున్నాను, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే, ఎట్లా చదువుతున్నావు చూపిరంటే క్వశ్చన్ తీసుకెళ్ళి చాట్ జీపీటీలో కొడతాడు, వచ్చిన ఆన్సర్ తీసుకొచ్చి నోట్ చేసుకుంటాడు. అక్కడ చాట్ జీపీటీ ఉండదుగా. మరి అది గాట్ ఇట్ గైస్? సో ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి. మీరు ఇప్పటివరకు మనం చేస్తుందంతా కూడా మీరు నోట్ చేసుకొని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మీరే ఒక ఇంటర్వ్యూ అయితే దీన్ని ఏ విధాలుగా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మీకు అర్థం. మీరు కొత్త అండి సేల్స్ ఫోర్స్కి, ఎవరో అనుకోకుండా ఎస్ఏపీ సిస్టమ్ వాడిని తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇంటర్వ్యూర్ లేడని, వాడికి ఎస్ఏపీలో ఆలోచించుకుంటాడు, వాడు అడుగుతాడుగా మిమ్మల్ని డౌట్.
వాడి సేల్స్ ఫోర్స్ తెలియదు, ఎలాంటి డౌట్లు అడుగుతాడు వాడు మిమ్మల్ని? ఆ డౌట్స్ ఎజ్యూమ్ చేసుకొని రాసుకొని దానికి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మీరు. అర్థం? నేను ఎక్కడికి పోను, నేను ఇస్తా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, కానీ మీరు కూడా ఎఫర్ట్ పెడితే యూ విల్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాని వర్త్ తెలియదు మీకు. నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి దాని వర్త్ దాని పక్కనే వేస్తారు, ఎప్పుడో ఇంటర్వ్యూ ముందు ఊరికే పైనుంచి కింద చదువుతారు. అది అలా ఉండకూడదు అంటున్నాను నేను. గాట్ ఇట్ గైస్? సో టుమారో వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి రేపు వర్క్ చేస్తాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ దేనికి? టు స్టోర్ ద కస్టమర్స్ ప్రపోజల్. సర్వే ఆబ్జెక్ట్ దేనికి? టు సర్వే ద ఆర్డర్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఆర్ నాట్. సర్వే వెదర్ ఆర్డర్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఆర్ నాట్. ట్రాన్సాక్షన్ దేనికి? దిస్ విల్ allow representatives to store the orders coming from SAP system. Transaction line items allow representatives to store the order line items coming from the SAP system. డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేశాను కదా నేను, చూడలేదు ఎవరు నోట్స్? సి, మీకు ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ కూడా నేను పెర్ఫామ్ చేసి నేను నోట్స్ రాశాను ఆల్రెడీ. ఇగోండి సిఆర్ఎం ఓవర్ వ్యూ అప్లికేషన్స్, ఇగోండి నావిగేషన్స్ రాశాను చూడండి ఇక్కడ. ఇది ఎక్కడో రాశాను నావిగేషన్స్, ఇగోండి రాశాను నేను క్లియర్గా. చూడలేదా? మరి అది ఓకే. సో ఫ్రీజ్ యూజర్ ఏంటి, మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి, మొత్తం రాశాను నేను ఇక్కడ. ఎక్స్టెండెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకేనండి రమేష్? ప్రతి నావిగేషన్ రాయాలని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓ బుక్ మొత్తం సరిపోయింది సేల్స్ ఫోర్స్ నావిగేషన్స్ అన్ని ప్రతిది రాయాలంటే. అందుకే నేను మీ చేత సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రీలోడెడ్ ఇన్స్టాల్ చేయించింది. షార్ట్ కట్ లోకి వెళ్ళండి, యూజర్స్ అని సెర్చ్ చేయండి, యూజర్స్ వచ్చేసి క్లిక్ చేయండి, అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. ఎక్కడ ఉన్నారో ఇక్కడ చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? So that's it for today's class, guys. So tomorrow we will meet and understand what exactly is an object. అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు మీకు ఎలాంటి ఆప్షన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారో, ఏ ఆప్షన్ వల్ల ఎలాంటి రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో, ఎలా మనం ఫంక్షనాలిటీని మన క్లయింట్కి తగ్గట్టుగా మనం చేసుకోగలుగుతాం అనేది we will discuss in the tomorrow's class. Clear everybody? Right. ప్రాజెక్ట్ లో అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ కదా. సో అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చాడు, ఓకే, ఆ కస్టమర్ డేటా స్టోర్ చేసుకున్నాము. ప్రతి కస్టమర్కి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలిగా, అది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయాలనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో లేదు, ప్రతి కస్టమర్ని ఒక యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్, యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, మన కంపెనీ వాడు అడుగుతాడు, నాకు ఒక కస్టమర్ స్టోర్ అవ్వాలంటే ఫోన్ నెంబర్ మ్యాండేటరీగా ఉండాలి, వాడు ఈమెయిల్ లేకపోతే ఇది జరగకూడదు, వాడు డీలర్ అయితే వాడి యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ క్లయింట్ అడుగుతాడు. సో ఆ అడిగిన వాటన్నిటిని ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద జరిగేలా మీరు చేస్తారు కదా యాక్టివిటీస్, అవన్నీ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ కిందకి వస్తాయి. అలాగే కాంటాక్ట్ కూడా కాంటాక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కిందకి వస్తాయి. అర్థమైనా? క్లియర్? So that's it for today's class, guys. So we will meet again tomorrow. Tomorrow we will discuss about the custom objects and tabs. Okay. Chalo. Thank you very much, everybody. Bye bye. Have a good day.